بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويألف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأئمتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا الإمام صاحب الكتاب بداية الهداية الإمام أبي حامد الغزالي، وشيخنا أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله سقاف، والسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، ورزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita membaca lanjutannya, nanti kita akan memasuki doa-doa setelah sholat. Doa-doa setelah sholat itu apa saja yang dianjurkan. Tapi sebelumnya sedikit catatan tambahan, karena ada beberapa sunnah di dalam azan dan iqamah ini banyak ditinggalkan. Bahkan ada kemakruhan justru dianggap itu suatu yang baik, padahal itu makruh. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada para hadirin atau jamaah. Di antara sunnah-sunnah, dan nanti kita akan bahas makruh-makruh yang tidak dianjurkan untuk dilakukan ketika azan atau ketika iqamah. Sebelumnya kita bahas sunnah-sunnahnya dulu. Sunanul azan, sunnah-sunnah azan itu at-tartil. At-tartil dibacanya itu, dilantunkan azan itu tartil, tidak cepat-cepat. Tidak cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti ada lagi justru tidak dianjurkan, bahkan makruh, bukan tartil. Jadi beda antara tartil sama ada istilahnya yang makruh itu nantinya at-tamtid.
Ya. Makruh itu. Kalau tartil sunnah, tapi at-tamtid itu justru makruh. Apa itu tamtid? Panjang sekali. Allahu Akbar, panjang, itu makruh. Nah ini yang barusan tadi disinggung tadi. Kadang sesuatu yang justru tidak dianjurkan bahkan dilakukan. Ya, bahkan tidak sunnah itu tamtid itu, panjang sekali itu. Cengkoknya itu lengkung-lengkung. Itu makruh. Nah ini kadang kita anggap bagus, padahal makruh. Nah itu. Jadi yang sunnah itu apa? Tartil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tartil. Kalau tamtid tadi panjang sekali. Makanya dari kata matta, seperti karet. Karet itu kan panjang. Nah itu. Tidak bagus itu. Raf'us shad. Nah, di antaranya lagi memang kalau dulu itu tidak ada mikrofon. Jadi yang namanya azan itu disunnahkan itu diangkat suaranya. Makanya tempatnya bukan di dalam. Jadi zamannya Rasulullah, zamannya sahabat itu tidak ada orang azan itu di dalam. Karena tidak bakal tahu orang. Makanya di menara. Kenapa dibikin menara itu? Fungsinya untuk apa? Untuk tempat orang azan. Nah, sekarang menara ini tempat tempelnya toa kalau sekarang nih. Nah, itu, ya. Ala kulli hal apa-apa. Taskinur ra au fathuha fit takbiratul ula wa taskinuha fit takbiratil tsaniyah. Nah, ini penting ini. Jadi Allahu Akbar bukan akbaru. Allahu Akbar, bukan akbaru. Nah ini sunnahnya. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru. Nah ini kadang luput juga. Taskinur ra au fathuha fit takbir. Jadi boleh disukunkan, boleh difathahkan yang dianjurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu dianjurkannya, yang disunnahkannya. Tapi kalau untuk takbir yang kedua justru sukun, tidak boleh diharokatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sudah umum ini at-tathwib. At-tathwib itu khusus untuk salat fajar. Salat subuh maksudnya. Salat fajar itu salat subuh. At-tathwib. Apa at-tathwib itu? As-salatu khairun minan naum. Minan naum atau minan naum. 2 kali. Setelah apa? Setelah hayya 'alas salah, setelah hayya 'alal falah. Itu namanya tathwib. Tathwib itu apa? Mengucapkan as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Nah, ini sunnah yang tidak pernah, mungkin jarang sekali muadzin mengamalkannya. Sunnah ini at-tarji' namanya. At-tarji' itu apa? Sebelum diangkat suaranya dia baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Ini sunnah. Ini sunnah ini. Itu namanya tarji'. Jadi at-tarji' apa? Al-ityan bisyahadataini sirran qabla al-ityani bihima jahra. Mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sirran, pelan. Qabla al-ityani bihima jahra, sebelum dia mengucapkannya secara jahar.
Jadi asyhadu an la ilaha illallah baru asyhadu an la ilaha. Ini jarang sunnah ini. Ini jarang sekali nih ngamalin ini. Karena tadi yang muadzin itu nggak diajarkan dulu bagaimana syaratnya muadzin ini. Ini kadang masalahnya itu kita nih banyak beramal tapi belum punya ilmunya itu. Syaratnya gimana, adabnya bagaimana, sunnahnya bagaimana itu. Terus, nah ini juga sudah ditinggalkan. Kalau dulu masih banyak. Kalau dulu masih banyak mengamalkan. Kalau sekarang sudah enggak dianjurkan lagi, enggak diingatkan lagi. Apa? Wad'ul muadzini isbi'aihi al-musabbihataini fi udhunaihi as-simakhaini. Jadi meletakkan apa? Dua telunjuknya di dalam telinganya. Nah, ini jarang sudah nih. Itu sunnah. Karena kalau dulu karena tadi azannya itu di luar dan azannya itu di menara, orang tahu melihat dari jauh si fulan ini lagi azan. Makanya ini likai yustadallu bihi annahu yu'adzin, menandakan bahwasanya si fulan tadi sedang azan. Nah. Ini juga diantaranya yang sudah mulai dilupakan, sunnah yang sudah dilupakan ketika azan. Apa? Al-iltifatu indal hayyalati fil adhani wal iqamah. Iltifat, menoleh kanan dan kiri. Ketika apa? Ketika hayya 'alas shalah, ketika hayya 'alal falah, baik pada saat azan maupun qomat. Nah, ini. Baik saat azan maupun qomat. Hayya 'alas shalah. Nah, itu. Dua kali kalau misalnya azan. Hayya 'alal falah. Nah, itu. Pada saat azan itu. Nah, qomat begitu juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar. Nah, itu. Dan seterusnya. Ini kan sunnah, tapi karena orang tadi tidak peduli yang seperti ini, akhirnya dianggap biasa saja. Nah, itu. Al-ijabatu minal mustami'i fil adhan. Ini masih dijawab. Orang adzan tadi jawab. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha. Dijawab. Jadi setiap muadzin mengucapkan kalimat azannya tadi, maka yang mendengarkan mustami' tadi menjawabnya. Jadi bukan hanya disunnahkan doa setelah azan saja, enggak. Nah, ini penting juga bagi yang mungkin belum tahu bahwa dianjurkan juga menjawab setiap lafaz ucapannya muadzin. Setiap per kata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ini ada dua riwayat. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini ada dua riwayat. Rasulullah mengatakan, dalam riwayat pertama kata Rasulullah, jawablah setiap apa saja yang diucapkan muadzin. Jawablah. Artinya sama. Artinya apa? Setiap hayya 'alas shalah dibalas juga, dijawab juga dengan hayya 'alas shalah. Dalam riwayat yang lain mengatakan, jawablah seperti azan kecuali hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Maka jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini ulama menjamak karena amalan ini bisa dijamak, bukan bertentangan, bisa digabungkan. Berarti ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah disunnahkan dua. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu. Juga disunnahkan. Nah, disunnahkan ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunnahkan bagi mustami' mengatakan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini disebutkan di dalam Sahihil Muslim bahwasanya
barang siapa yang menjawab ini, anna man ata bihi ghufira dzambuh. Barang siapa menjawab pada saat muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, diampuni dosanya. Nah, itu. Sudah dari ibdalul hayy ala bil hauqalah, mengganti hayya 'alas shalah itu dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi sudah. Nah, untuk bagi mustami' yang mendengar panggilan azan, ketika mendengar kalimat tathwib, masih ingat tadi tathwib itu apa? Istilah tathwib tadi. As-salatu khairun minan naum. Ketika si mustami' tadi atau yang mendengar azan tadi mengucapkan as-salatu khairun minan naum, maka disunnahkan bagi si mustami' sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau biasanya sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Itu dianjurkan itu. Ad-du'a ba'dahu ini masih banyak yang amalkannya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ila akhir, sampai akhir itu. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kalau mau ditambahkan lagi, ingin banyak di amalan tadi, doa tadi, zikir tadi, tambahi Allahumma, setelah doa tadi innaka la tukhliful mi'ad, ditambah lagi Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ditambah setelah doa tadi itu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ditambah lagi, kalau mau ditambah lagi, ditambah apa? Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya sampai 5 kali. Setelah yang kelima baru warhamhuma kama rabbayani saghira. Mau ditambah lagi zikir, tambah lagi. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ada semua di sini. Di sini ada nih. Ya. Itu di antara di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat azan. Nah, yang ini kemarin sempat dilakukan. Karena waktu itu sempat heboh bahwasanya tidak boleh sholat di masjid. Nah, pernah nggak di sini? Di sini ada nggak istilahnya? Masjid ini pernah libur nggak? Tidak pernah ya, alhamdulillah. Ada sebagian masjid itu memang tidak boleh. Karena tadi, masya Allah kan, hebohnya beritanya itu, kasusnya itu. Akhirnya dilarang lah di masjid. Nah, kalau sudah kayak gitu, disunnahkan apa? Muadzinnya ada. Azan tidak boleh putus. Salatnya tidak ada, tapi azan tetap, karena azan itu fungsinya untuk menandakan sudah masuk waktu salat. Nah, tetap azan itu salat walaupun tidak ada salat berjamaahnya di masjid. Nah, kalau yang seperti kemarin itu ala sallu fir rihal. Nah, atau ala sallu fi rihalikum, atau nambah ala sallu fi buyutikum. Nah, baca itu. Pada saat apa? Kalau seandainya hujannya tidak berhenti-henti. Hujan tidak berhenti-henti, orang nggak bisa. Nah, atau lagi angin kencang. Nah, itu termasuk uzur berjamaah ya. Hujan lebat tidak berhenti, awet itu. Angin kencang. Nanti juga mungkin kita akan bahas juga itu. Kapan uzur-uzur yang namanya itu orang itu boleh dia tidak sholat berjamaah dan dihitung dia berpahala sholat berjamaah. Banyak uzurnya itu nanti. Nah, baca ala sallu fir rihal itu, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, itu diucapkannya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu baca itu. Nah, ini sekarang ini sudah berubah, bahwasanya azan itu ayyakunal adzan binadharil muadzin. Yang namanya menentukan azan itu si muadzin tadi, muadzin yang tahu waktunya. Kalau sekarang bunyi jam digital. Nah, itu sunnah-sunnah
sunnah adzan. Adapun sunnah qomat, sunnah iqamah. Khafdus shad berbeda dengan adzan. Kalau adzan raf'us shad, kalau iqamah khafdus shad, pelan, dipelankan. Jadi suaranya itu lebih rendah daripada adzan. Khafdus shad bi aqal min sautil adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Karena memang orangnya sudah di dalam. Nah, itu makanya al-idraj. Nah, ini cepat bacanya, itu cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan qomat kayak adzan lama. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la. Nah. Ya. Idraj, cepat dia. Ya, bukan bacanya artinya cepat, lambat. Antakuna fi ghairi mawdi'il adzan. Ini juga sudah dilupai juga sebagian. Artinya qomat sama adzan tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda, tidak sama. Dan juga disunnahkan mujibul iqamah, yang jawab qomat itu ketika qad qamatis salah, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ditambah lagi wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, ini sunnah qomat. Jadi sunnah qomat itu sama kayak adzan kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab juga. Yang mau salat, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, diganti aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Itu sama. Nah, ini antakunal iqamatu binadharil imam. Nah, ini juga sudah berubah. Enggak tahu kenapa berubahnya itu. Bahwasanya penentuan qomat itu yang menentukan qomat maksudnya. Qomat itu yang menentukan itu adalah imam. Antakunal iqamatu binadharil imam. Yang menentukan qomat itu adalah imam. Kata imam, ayo qomat. Atau bahasanya itu aqimis shalah. Nah, itu namanya qomat. Jadi yang menentukan itu si imam. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Bisa minum ya. Kurang jelas itu untuk mengucapkan yang selan tadi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu apakah hanya untuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau seluruhnya? Enggak, hanya ketika syahadatain. Disunnahkan hanya ketika syahadatain saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Jadi Allahu Akbar tidak ada yang namanya tarji'. Tidak ada istilah tarji' ketika Allahu Akbar atau hayya 'alas shalah, tidak ada. Khusus pada saat asy-syahadatain, 2 syahadat saja. Ada lagi? Sebab menyinggung juga sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta ya. Di sini apa? Di sini disebutkan sadaqta wa bararta. Nanti insyaallah di sini ada enggak di sini? Coba. Kalimatnya itu beda-beda. Nah, di sini wa barirta. Ya. Sadaqta wa barirta bi kasrir ra'i. Ya. Bi kasrir ra'i. Au sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jam' afdal. Jadi yang di sini dijelaskan bahwasanya bi kasrir ra'. Sadaqta wa barirta. Ada, berarti yang benar itu wa barirta. Sadaqta wa barirta. Bagus, dibenarin, diingatkan. Silakan, Pak. Kita mau azan. Ada ya, benar. Ya, ada apa misalnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Bahkan itu kan bagian dari ayat Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu bagian dari potongan ayat Al-Qur'an. Tidak apa-apa. Tapi artinya apakah disunnahkan? Tidak disunnahkan. Tapi apakah dibaca? Boleh? Boleh.
Ada lagi? Bagus. Ukuran panjang azan itu yang dikatakan Rasul itu bagaimana? Tamtid, panjang sekali. Tartil, kan ada istilah dalam qiraah itu kan ada qiraah yang namanya qiraah tartil, ada qiraah hadar, ada macam-macam qiraah. Jadi yang disunnahkan itu tartil. Tidak dikatakan cepat, tidak dikatakan lambat. Nah itu. Tapi kalau untuk kadarnya, wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya yang tamtid itu tadi panjang sekali, melewati batas hukum tajwid. Misalnya kayak di dalam tajwid itu, misalnya Allah, nah itu lebih dari 17 harakat kalau nggak salah. Itu nggak boleh. Jadi Allahnya tadi itu 15 harakat apa 17 harakat. Jadi Allah. Jadi misalnya kalau sampai 15 atau 17 lupa nah, antara 15. Jadi Allah enggak boleh sudah. Batal itu, putus namanya. Jadi minimal di bawah itu. Di bawah 15 tadi. Jadi kalau misalnya 5 harokat, 7 harokat enggak jadi masalah. Nah seperti itu. Kalau saat ini tamtid tadi terlalu Allah panjang banget, nah itu enggak, makruh. Silakan Pak. Lafaz as-salatu khairum minan naum itu ada yang pendek, Ya. dipanjangkan, yang mana enggak? Nah, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. As-salatu khairum minan naum. Nah, tapi kalau misalnya yang ikut tajwid, naum. As-salatu khairum minan naum. Naum. Sama kayak li'ila fi Quraisy. Nah, itu. Sama-sama mad apa namanya? Madlin kalau enggak salah itu. Madlin. Apa-apa, boleh naum atau naum. Nah, itu. Boleh dua-duanya. Enggak usah diribut yang kayak gitu. Apa lagi? Ada lagi? Kalau yang tukang azan juga menjawab azan juga. Enggak menjawab azan dia. Di sini disebutkan al-ijabatu minal mustami'. Al-ijabah itu menjawab itu dari yang mendengarkan. Tapi kalau doa setelah azan, baru doa setelah azan baik yang muadzin maupun yang mendengarkan, gitu loh. Beda ya. Jadi misalnya Allahu Akbar tidak disunnahkan si muadzin menjawab Allahu Akbar. Nah, tapi kalau doa setelah azan baik si muadzin ataupun mustami' disunnahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhir. Apa? Kemarin sudah dibahas itu. Tidak sah itu. Justru tidak sah. Ya. Itulah tadi. Kadang gini, beratnya kita ini untuk merubah tradisi di masyarakat. Memang kadang tanggung jawab kita. Jihadnya kita ini sekarang diantara seperti itu jihadnya. Memang jihadnya tidak ngangkat pedang, tidak teriak-teriak Allah Akbar, tapi jihadnya ini merubah tradisi yang di mata orang itu boleh, padahal tidak boleh. Nah ini berat ini, karena nanti kadang orang yang tadi yang disalahkan tidak terima dia. Tapi tidak terimanya itu bukan karena ilmiah, tidak ilmiah. Ini kadang yang repotnya kita. Tanggung jawab kita dan beban kita. Jadi ketika kita nyampaikan ini, kita ya malah dimusuhin. Padahal ini yang ilmiah, ini yang sunnah, ini yang diajarkan. Kalau ditanya dari mana kok bisa boleh, dia tidak tahu, tidak bisa jawabnya. Nah ini jihadnya kita ini seperti ini sekarang. Ya, memang disebutkan di sini. Ya, mana kemarin itu syaratnya itu. Ya, kaunuhuma min wahidin.
Syurutus sihhatil adzan wal iqamah, syarat sahnya azan dan qomat itu ada 6. Ini kita ngulang sedikit apa-apa ya. Syarat sahnya azan dan iqamah itu 6. Pertama mualah, enggak boleh mutus-mutus. Terus tertib, bacaannya tertib, ini masih. Dukhulil waqt, harus ini masuk waktu. Enggak boleh walaupun 1 menit, enggak boleh. Harus masuk waktu. Ya. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, kaunuhuma min wahidin. Antara muadzin dan si muqim tadi, yang iqamah tadi, 1 orang. Sah baru. Ayyakuna bil arabiyyah, hendak bahasa Arab al-jahr. Dikeraskan kalau seandainya salatnya itu salat berjamaah. Itu syarat sahnya. Jadi kalau tidak sah gimana ya? Tidak sah. Ya tidak sah, tidak dianggap. Gitu loh. Maksudnya kalau tidak sah itu artinya tidak dianggap. Qomat itu enggak dianggap. Walaupun nanti salatnya tetap sah. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh ini qomatnya tidak sah. Kenapa? Karena muadzinnya beda orang. Jangan sampai gara-gara tadi kita kita belajar yang seperti tidak sah, artinya tidak boleh sholat. Nah itu salah kalau tidak boleh sholat itu. Tapi kalau seandainya tadi qomat lagi, gitulah. Kalau seandainya kita enak gitu, hati kita ini lapang dada, mana muadzinnya? Qomat lagi. Yang tadi nggak dianggap, gitu. Nah kadang nyampe kan ini tadi. Untuk berlapang dada itu agak berat kita ini. Jadi misalnya tadi kita kan sudah tahu nih, yang qomatnya tadi si fulan, padahal si fulan tadi si A misalnya. Padahal si A tadi bukan muadzinnya. Ya sudah. Kalau bisa disampaikan dan semuanya berlapang dada, tadi ngulangin si imam tadi. Imam, mana qomat? Siapa yang adzan tadi? Qomat. Nah, qomat baru sahlah namanya adzan dan iqamah ya tadi. Nah itu tadi sudah. Kalau seandainya nanti bakal jadi fitnah, ini tadi. Kalau seandainya bakal jadi fitnah, udah. Salatnya tetap, tapi yang namanya adzan dan iqamah tadi tidak dianggap, dah itu aja, dianggap. Seandainya yang adzan dia langsung jadi imam, sementara makruh itu ya. Tapi makruh juga. Boleh sih, boleh saja, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Artinya tidak ada larangan, tidak menjadikan batal atau tidak sah, tidak boleh dia jadi imam karena dia muadzin. Tapi tidak afdal. Tidak afdal. Imam berbeda dengan muadzin. Jadi pilihan mana tuh? Sekarang yang azan itu sekarang itu imam. Ya sudah, kalau seandainya tidak ada pilihan lain, ya dia yang qomat, dia yang jadi imam. Kalau seperti itu sudah, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Kita langsung duduk apa hukumnya? Oh, tidak apa-apa. Cuman makruh. Bukan haram, makruh. Ya. Jadi duduk itu bukan karena azan. Ingat, duduk itu bukan karena azan. Kita berdiri itu bukan karena azan. Ya, ketika orang masuk tuh bukan karena azannya. Karena apa? Karena disunnahkan kita itu salat tahiyatul masjid. Ingat. Kenapa kadang kita ngelihat orang itu berdiri? Pertama, memang disunnahkan dia untuk menjawab azan. Nah, di satu sisi dia ini tidak dianjurkan langsung duduk. Makanya dia jawab dulu azan sambil berdiri. Setelah itu baru dia langsung Allahu Akbar. Karena salat tahiyatul masjid. Seperti itu kasusnya. Nah, jadi jangan jangan sampai orang tuh ini kenapa berdiri atau ini langsung sholat itu, ya. Jadi memang afdalnya menjawab adzan, memang menjawab adzan. Yang enggak dianggap itu iqamahnya saja apa? Azan dan iqamahnya itu. Ya tadi kalau misalnya tadi kaunuhuma min wahidin, kalau seandainya dia qomatnya tadi adzannya tetap sah ya, tapi qomatnya tidak dianggap. Kadang sebenarnya masalah ini masalah kecil, cuman karena tadi ada perbedaan, karena masing-masing tadi ada perbedaan, jadi seakan-akan menjadi sesuatu masalah yang besar gitu. Azan itu ada pengaruh dengan umur? Enggak, ada ya. Syaratnya muadzin itu, syarat orang adzin, orang yang adzan, at-tamyiz, harus tamyiz.
Fala yasihhu mimman la tamyiz lahu kas-sabi ghairil mumayyiz. Jadi tidak sah azan kalau yang azan tadi anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz itu contohnya misalnya umur 5 tahun itu belum mumayyiz, ya. 6 tahun itu belum mumayyiz, 7 tahun sudah mumayyiz. 7 tahun sudah mumayyiz. Nah, itu baru. Jadi kalau mumayyiz boleh. Tapi afdal ada afdal. Di sini disebutkan di antara makruhnya itu bahwasanya yang azan itu anak kecil, makruh. Sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Di antara yang dimakruhkan bagi yang azan. Ada lagi? Azan tanpa wudu sah. Azan, nah makanya nih kita akan bahas nih. Sunanul muadzin. Sunnah bagi muadzin. Masih ada waktu kan ya? Berapa? Nah, masih ada ya. Nah, ini. Tadi sunnahnya azan, sekarang sunnah orang yang azan. Bedakan. Sunnah azan sama sunnah orang yang azan. Sunnah orang yang azan. At-taharah anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Artinya suci dari 2 hadas itu sunnah bagi orang yang muadzin. Sunnah bagi orang yang muadzin. Artinya apa? Kalau dia tidak wudu atau dia junub tetap sah. Tapi makruh itu aja. Makanya di sini makruh di sini. Ya. Kaunuhu junuban au muhditsan. Di antara makruhnya muadzin itu ketika dia azan itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas. Kecuali hadasnya itu di tengah-tengah dia azan. Saking semangat itu Allah keluar. Keluar. Nah, ini tidak makruh, tidak makruh dia, tetap lanjutkan. Bukan berhenti dia, tidak. Wah, ini gara-gara ini batal nih, berhenti. Batal juga azan, tidak. Lanjutkan. Nah, itu. Jadi sunnah azan itu dia suci dari 2 hadas, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu sunnah. Siwak, pakai siwak. Terus berdiri. Azan itu berdiri. Suaranya bagus. Nah, ini juga. Suaranya bagus. Jangan suara yang denger itu kitanya pengen cepat meninggal juga. Allah, mana itu? Ya. Ada kan? Itu. Nah, itu. Jadi suaranya yang bagus, bikin orang semangat pengen ke masjidnya itu. Nah, orangnya harus amanat. Ini orangnya harus amanat. Azannya itu di tempat yang tinggi. Tapi sekarang sudah berubah. Azannya itu di tempat tinggi, misalnya di menara atau apa. Itu di antara sunnahnya. Jadi bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan. Kalau mengulang azan boleh nggak? Mengulang azan. Kemarin itu di satu masjid tidak dianjurkan. Kalau di satu masjid ya. Mana kemarin ada pembahasan itu kalau nggak salah itu. Contoh bukan misalnya lampu mati. Iya. Pas setelah itu lampu hidup. Enggak lagi dah. Enggak disunnahkan lagi. Mana kemarin tuh ada lupa nanya dia. تمطيط الكلام ترك إجابة الخروج يكون متجها كونه فاسقا. Tidak ada di sini. Tidak ada. Tidak tahulah nanti insyaallah kalau memang ada apakah boleh ngulang azan alasannya kalau misalnya mati lampu tadi itu. Ada lagi selain Pak Yulinas? Azan itu boleh digantikan misalnya satu orang azan terus batuk dan bisa kan digantikan. Nah, sudah kalau seperti itu dia ngulang lagi. Diulang lagi itu. Putus. Iya. Ulang lagi, enggak dianggap sudah. Bukan nyambung. Bukan bahasanya nyambung. Karena dia harus tertib, Pak. Dia harus tertib, dia harus mualah tadi. Kita kan bahas tadi, tertib dan mualah. Tertib dan mualah tadi, di antaranya tadi, syaratnya tadi. Jadi kalau seandainya dia tidak mualah, berhenti dia, berarti ngulangi lagi.
Sudah? Nah, inilah tentang apa namanya? Tentang ini ada sedikit tambahan ya. Nah, ini yang kemarin kita praktekkan. Misalnya al-qiyamu ila salati ba'da al-intihai minal iqamah wa qila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Jadi berdiri, kapan berdiri untuk salat itu? Ketika selesai dari iqamah. Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Atau waqila, ada lagi pendapat mengatakan ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Ketika qad qamatis shalah, baru berdiri. Nah, itu sunnah. Ya, di antara sunnah. Taswiyatus sufuf, ratakan shaf. Itu merapatkan shaf itu bukan sunnah bagi imam saja. Bagi makmum pun dianjurkan untuk merapatkan shaf. Tapi ini tidak diamalkan banyak. Jadi makmum itu sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal dianjurkan, ayo rapatkan, ayo mas rapat, belakang juga ayo rapatkan, itu sunnah itu. Yang penting cara nyampaikannya saja gitu. Saddul furat, yang kosong-kosong itu diperhatikan, itu diperkosong. An-nazar ila maudhi sujud, ketika sholat itu memandang arah sujud dan kepala itu agak ditundukkan sedikit, bukan nih, tapi kayak gini. Nah, gitu. Bukan kayak gini juga, tapi kayak gini. Jadi bukan kayak gini. Nah, jadi misalnya dia ngadep ke depan, matanya ke sini, enggak. Tapi agak sedikit. Nah, seperti itu. Ya. Disunnahkan baca surah An-Nas. Baca ta'awudz, a'udzu billahi min hamadzati syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Antara itu disunnahkan. At-talaffuz bin niyyah. Nah, ini sunnah nih, at-talaffuz kadang diributkan. Dari orang yang enggak ngerti mazhab Syafi'i diributkan ini. At-talaffuz bin niyyah itu. Usalli fardhal 'isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, misalnya dia imaman lillahi ta'ala, itu sunnah. Sunnah, dia mengucapkan itu sunnah. Bukan artinya kalau seandainya dia sudah mengucapkan itu sudah sah salatnya, belum sah. Harus ketika dia Allahu Akbar, ulangi lagi niat dalam hati. Talaffuz itu mengucapkan itu hanya untuk membantu dirinya tadi ketika mengangkat takbir tadi. Nah, itu. Kadang orang enggak ngerti. Wah, seakan-akan mazhab Syafi'i itu kalau niat itu diucapkan itu salah, itu sunnah. Sunnah. Ada lagi? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baca sedikit aja ya, bil barakah. Fa idza faragta. Nah, kalau ini pembahasan tentang kalau seandainya setelah salat, selesai salat. Faqul, baca zikir di antara selesai salat itu. Faqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara zikir-zikir setelah salat itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyi a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnah wal fadli wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, di antara zikir-zikir yang dianjurkan setelah salat. Makanya zikir ini, zikir jahar itu bukan kewajiban. Zikir jahar bukan kewajiban. Jadi jahar itu dianjurkan bagi imam. Jahar dianjurkan bagi imam supaya membantu makmum yang belum terlatih atau pandai berzikir. Makanya kalau imam memang dianjurkan dijaharkan. Jangan imamnya malah diam, pasir. Tapi kalau bagi makmum jangan dilarang. Wah, ini tidak ikut, jangan. Memang kalau makmum yang sudah terbiasa dia berzikir, punya wirid zikir, lebih afdal dia. Dia tidak harus dia ngikutin apa bacaan imam. Nah, itu ya, sedikit. Nah, jadi kadang disitulah kadang terjadinya gesekan-gesekan itu. Gesekan. Jadi kalau imam memang dianjurkan untuk melatih makmumnya tadi. Wallahu, cukup ya? Cukup enggak nih?
Nah ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti jawabannya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.